Hallelujah. 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 Glory, amen. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രഭാത വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. And greetings to all this morning. Amen. ഈ സഭയുടെ shepherd of this house, ഈ സഭയുടെ ഇടയനായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. And greetings to the servant of God, and the shepherd of this church, and all the saints of God in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. എനിക്കൊരു സഹോദരൻ ഈ സഭയിലുണ്ട്. And I have a brother in this church, ഗ്രേപ്സൺ. and Brother Grapeson. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ യേശുവിനെ ഉയർത്താൻ ദൈവം അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. And the Lord has enabled us to lift up the name of Lord Jesus in the land of Kerala for many years. ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ചർച്ചായി ദൈവം വളർത്തുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. And I thank the Lord. I'm very glad that the Lord is building this church up as an international church. Amen. We have a family from West Indies. West Indiesൽ നിന്ന് ബ്രദർ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. You are still here, brother. A brother from West Indies. You are still here. Amen. Oh, yeah. Amen. When he talks about Kapil Dev and Gavaskar, we think about Chris Gayle. Amen. Who comes to India and smashes 4s and 6s and thrashes out our Indian teams. We remember Chris Gayle. So, Amen. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ചർച്ചായി നമ്മുടെ സഭയെ കർത്താവ് വളർത്തുന്നോർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം. And I thank the Lord because the Lord is building the church up as an international church. കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീരാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? And how many of us desire that we may be individuals that the Lord may use? 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിലൂടെ 2 ദൈവദാസന്മാർ ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയായിരുന്നു. And in England there was 2 servants of God who were walking and talking along as they're walking. അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തായി തീരുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയും. And they were talking about the subject that nobody knows how the person may turn out to be whom the Lord uses. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ And the man whom the Lord uses. ആരായി തീരുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയും. And no one can tell how that person is going to turn out to be. ഇത് കേട്ടോണ്ട് ഒരു ടീനേജ് ബോയ്, ഒരു ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മോന് പുറകിൽ നടക്കുകയാണ്. And as a teenager was walking by hearing their conversation. പിൽക്കാലത്ത് ആ കുട്ടി മോഡേൺ മിഷണറി മൂവ്മെന്റിന്റെ പിതാവെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. And in the later years he became to be known as the father of the modern missionary movement. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആയി തീർന്നപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. And as he was speaking, some people used to ridicule him and say it like this. നീ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി, you are only a cobbler. നീ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി മാത്രമാണ്. And you are just but a cobbler, someone who mends shoes. പക്ഷെ അന്നേരം അദ്ദേഹം മറുപടി പറയും, don't call me a cobbler, I am only a cobbler's assistant. And അന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു, എന്നെ cobbler എന്ന് വിളിക്കരുത്, ഞാൻ cobbler's assistant മാത്രമാണ്. Amen. ഈ കൊച്ചിന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. And this young man was hearing their conversation as they were walking. അവൻ അതൊരു ദൈവ ശബ്ദമായി മനസ്സിലാക്കി. And he hearkened it to be the voice of God. ഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, there is no mission without submission. And there is no man. ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആമേൻ ആ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂ. And only if you submit yourself will that mission be fulfilled. അവൻ അങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി, ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യനാക്കി എന്നെ മാറ്റണം. And he stood aside and he prayed, Lord, let me be used by you, a man used by you. 25 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. And after 25 years he came to India. ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയി. And he went through all kinds of trials in India. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഇൻസൈനായി മാറി, ഭ്രാന്തിയായി മാറി. And his wife became insane mad. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു. And his children died in that land. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്നെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. But even in all those places he was preaching like this. Expect great things from God and attempt great things for God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കണം, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം. And expect great things from God, at the same time attempt great things for God. ആ ദൈവദാസന്റെ പേരാണ് വില്യം കേറി. And the servant of God's name was William Carey. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രിയരെ, കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരായി തീരാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? And dear children of God, how many of us desire to be people who are used by God? കർത്താവിന് എന്നെ കുറിച്ചൊരു ഭയങ്കര മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവരോടാണ്
വ്യക്തികൾക്കാണ് ഞാൻ ദൂത് പറയാൻ And I'm പോകുന്നത്. speaking the counsel of God to those individuals who believe that there is a master plan of God for my life. യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. And when the Lord called his disciples, he said like this. I will make you, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആക്കി തീർക്കാമെന്നാണ് യേശു And the പറഞ്ഞത്. Lord says, I will make you. സോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് ആക്കി തീർക്കുന്ന, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായി തീരണമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മെസ്സേജ്. And my message this morning is we become people whom the Lord makes. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ജനിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആള് നമ്മുടെ യേശുവായിരുന്നു. And I believe that the most successful individual who lived on this earth was the Lord Jesus. രാവിലെ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ, യേശു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് I have to finish more things എന്നല്ല, he said I have finished. And കർത്താവ് ക്രൂശിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യേശു പറഞ്ഞത് സകലവും നിവർത്തിയായി And എന്നാണ്. the Lord said that it is finished. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാക്കുണ്ട്. And there is another thing that the Lord says in the Gospel of John. പിതാവേ ഞാൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. It's in 17:4. And in John 17:4 read like this. യേശു പറഞ്ഞു, പിതാവേ ഞാൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. And the Lord Jesus said, Lord Father, I have magnified your name. അടുത്ത വാക്ക്, നീ തന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ തികച്ചിരിക്കുന്നു. And I have finished the work which you have given to me. നീ എനിക്ക് തന്ന പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. And the magnification of the Lord's name is the completion or fulfilling the work he has entrusted us. പൗലോസ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത്, ആമേൻ, I have finished my race. ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു എന്നാണ് And the Apostle പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Paul said he had finished his race, he has run his race. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം. And let me remind you certain things that if you desire to finish the race the Lord has entrusted you. പൗലോസിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ലേഖനം 2 തിമോത്തിയോസ് ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ. And certain scripture portions from 2 Timothy chapter 1. ആമേൻ. 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3 മുതൽ 7 വരെയുള്ള 6 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ 3-6 എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ രാവും പകലും നിന്നെ ഇടപെടാതെ നിന്നെ സ്മരിച്ച് നിന്റെ കണ്ണുനീർ ഓർത്തു നിന്നെ കണ്ട് സന്തോഷപൂർണനാകുവാൻ വാഞ്ചിച്ചും കൊണ്ട് ഞാൻ പൂർവന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ച് നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നിന്റെ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിമിത്തം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും നിന്റെ അമ്മ യൂനിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈവെപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. Amen. ആമേൻ. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആമേൻ. ദൈവമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരാളായി ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാൻ And if you ആഗ്രഹിക്കുന്നു. desire to be somebody that the Lord would make, so I want to remind you certain things from the scripture portion. ആമേൻ. പൗലോസും തീമോത്തിയോസും തമ്മിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടായി. And there was a big age gap between Paul and Timothy. ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസിന് 90 വയസ്സുണ്ടായി. And when the Apostle Paul was writing this epistle, he was about 90 years old. 20കളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു And തീമോത്തിയോസ്. Timothy was somebody in his 20s. പക്ഷേ തീമോത്തിയോസിനെയാണ് പൗലോസ് ശുശ്രൂഷ കൈമാറാൻ But it ആഗ്രഹിച്ചത്. was to Timothy that Paul desired to transfer his ministry to. ഈ 2 ദൈവദാസന്മാർ തമ്മിൽ പ്രായത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആത്മീകതയിൽ ഒരു കെമിസ്ട്രി അവർ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. And even though there was a gap in their age, there was a chemistry in their spirituality. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ആദ്യമായി മിഷനറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ലുസ്ത്രയിൽ വെച്ചാണ് തീമോത്തിയോസിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. And the Apostle Paul finds Timothy in Lystra. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിനകത്തുനിന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ And ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to remind you of 4 main things from the scripture portion. നിങ്ങൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിത്തീരണമെങ്കിൽ you need someone to pray for you, uphold you in God's mighty hands. And നമ്മുടെ ദൈവം, if we want to become somebody that the Lord desires, somebody that the Lord desires, we have to have somebody that prays for us and upholds us in prayer. ആമേൻ. പൗലോസ് എന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ തീമോത്തിയോസിന് വേണ്ടി And പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. there was a great man of God, Paul, who was going to pray for Timothy. പ്രിയരേ, ഇന്ന് മുതൽ നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ല,
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. And children of God, we are here not because of our own prayers, but because someone has prayed for us to be here. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആമേൻ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ആരോ ഉണ്ട്. And we stand here in ministry because there's someone who has prayed for us. പ്രിയരേ, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി തീരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആത്മീക കൂട്ടായ്മ വേണം. And children of God, if we have to become individuals the Lord desires us to be, we have to have a spiritual fellowship. നമ്മൾ പുതിയ നിയമം പഠിച്ചാൽ there is no individual spirituality. ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു അത് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ മറ്റാരോടും ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാത്മീക വളർച്ച യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. You need a church. നിങ്ങൾക്കൊരു സഭ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. And the Lord says that we need a church, praying pastor. There is no individual spirituality that is mentioned in the Word of God. ആമേൻ. കർത്താവേ, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരാളെ തന്നതിനാൽ എത്ര പേർക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. And how many of us are glad because we have someone who prays for us. പ്രിയരേ, അത് നൽകുന്ന ഒരു പ്രബോധനമുണ്ട്. ബ്രദർ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ സഭയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയെ നീ ആമേൻ വിമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കർത്താവിൽ അവനെ നിലനിർത്താൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ അറിയാത്ത ഒരു നന്മ അവനിലൂടെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. And more than rebuking a brother, rather if you would or lift them up in prayer, there will be a goodness from their lives that you'll see in the Lord. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിഷണറി മൂവ്മെന്റുകളിലൊന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ mobilization. And Operation Mobilization is one of the great Christian movements in our lifetime. ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മിഷനാണ് Operation Mobilization. And Operation Mobilization is an organization that spreads the gospel all throughout the world. അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് വെർവർ. And George Verwer was the founding founder of it. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിനിസ്ട്രി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. And his writings, his messages have influenced me much. അദ്ദേഹം ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും പോക്കറി ചെറുക്കനായിരുന്നു. And he was the most mischievous child in his school. ആമേൻ. സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും വഴക്കാളി ചെറുക്കനായിരുന്നു ജോർജ്. And George was the most mischievous kid in the school. ജോർജിന്റെ സ്കൂൾ നിൽക്കുന്ന അടുത്ത വീട്ടില് ഒരു പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചി ജോർജിനെ കൊണ്ട് സാഗി കെട്ടി. And there was an അമ്മച്ചി who lived next to the school where George attended, and she was fed up with him. പക്ഷെ അമ്മച്ചി അവര് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി, ജോർജിനെ നീ ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആക്കണം. And the Amachi did not go to the school and complain about him, but rather she started to pray, Lord, make George an evangelist. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോർജ് വെർവർ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി. And after 20 years or so, George Verwer became one of the great evangelists the world has seen. ജോർജ് വെർവർ അമ്മച്ചിയെ ചെന്ന് കണ്ടു. And George Verwer went back and saw this Amachi. അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് മമ്മി, it's because of your prayer. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ ഇന്ന് അതിലേക്ക് മാറ്റിയത്. And George Verwer went back and told Amachi, it's because of your prayer that I am here today. I am who I am. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മറ്റാരെക്കാളും അമ്മച്ചിയാണ് നടത്തിയത്. And the Amachi had made the greatest investment in his life more than anyone else. കാരണം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എല്ലാം തകർന്നു പോയാലും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പം ജോർജ് വെർവറിലൂടെ നേടിയ സകല ആത്മാക്കളുടെയും ഡിവിഡന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആമേൻ അതിന്റെ ഒരു ലാഭവീതം ആമേൻ മറ്റാർക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ആ അമ്മച്ചിക്ക് കിട്ടും. And that Amachi would have gotten the most dividends of all the souls that George Verwer had gained, not like the stocks of this world. ഇന്ന് മുതൽ സഭയെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. And from today onwards, pray for the person you do not like in the church the most. From today onwards, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുക. And you start praying for those whom you may consider your enemy. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാൾ ദൈവം അവനെ വലിയവനാക്കി മാറ്റിയാൽ maybe the Lord will make that person greater than you. അതിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗം അതിന്റെ ഡിവിഡന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി നൽകും. And if there is your prayer behind that person,
you will certainly receive a dividend in heaven. പ്രിയരെ, നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ഈ ആഴ്ച നടക്കുന്ന മെസ്സേജ് നല്ലതാകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ വിത്ത് യുവർ പ്രേയേഴ്സ്. And the pastor's message is directly proportionate to your prayers. ആമേൻ. ഒരു കർത്തൃദാസൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കർത്താവെ അങ്ങേരെ എളുപ്പം നിർത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ എന്നോടൊരു ദൂത് അങ്ങേക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ദൂത് കർത്താവ് കൈമാറും. And the Lord will certainly speak to you this morning. If you were to pray, Lord, speak through the pastor to me this morning, instead of saying, Lord, please let the pastor stop preaching quickly. ചുവയില മെസ്സേജ് കരുതണം. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം ആരെയോ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. And you have to understand that the Lord has prepared some people to pray for you. പ്രിയരേ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. And I have heard the messages of servants of God who are able to bring many to Christ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണ് ബില്ലി ഗ്രഹാം. And one of the great evangelists the world has seen is evangelist Billy Graham. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജുകൾ നമുക്കറിയാം. വെരി സിമ്പിൾ മെസ്സേജസ്. വലിയ തിയോളജിയുടെ അതിപ്രസരമൊന്നുമില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ മെസ്സേജ് ആണ്. പക്ഷെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശുവിനെ ആമേൻ സ്വീകരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആമേൻ ആ മിഷനിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. Reverend Billy Graham's messages are very simple, but there is a reason why many people are saved, because there's a plenty of people who stand behind him and pray. പ്രിയരേ, മിഷനറിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായി And I സ്തോത്രം. thank the Lord for those people who pray for the missionaries. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരുടെ കൈ ഞാൻ ഉയർത്തുന്നില്ല. ആമേൻ. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ ദൈവം And അനുഗ്രഹിക്കും. I'm not asking for a show of hands for those who prayed for the church in the last week, but let the Lord bless those who pray for the church. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആമേൻ ദുഃഖത്തിലൂടെ കടന്നുപോയവരെ ആമേൻ സഭയിൽ ആ കാര്യം എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ സ്വർഗം വിടുതലയക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. And it is through our prayers that the Lord sends an answer to the prayer, to the request of those who are going through trouble in their lives. ആമേൻ. പാസ്റ്റർ കെ.ജെ. സാമുവലിന്റെ ബ്രദർ, നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചുപോയ പാസ്റ്റർ കെ.ജെ. സാമുവലിന്റെ ബ്രദർ എഴുന്നേറ്റ് നാളെ ഇന്ത്യയിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആമേൻ. പാസ്റ്റർ കെ.ജെ. സാമുവൽ ഞാനും ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോങ് ടൈം ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ്. And Pastor K.J. Samuel, his brother is here, is going to India tomorrow. Me and him, we had taken classes together in the Bible college for a long period of time. ആമേൻ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഞങ്ങളുടെ ആമേൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ റൂമിലൊക്കെ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ And me സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. and him used to converse about spiritual matters in our staff room for many times. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെട്ട And he ദൈവദാസനാണ്. was a man of God who was utilized by God mightily. നിശ്ചയമായും ആ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിൽ എന്റെ കണ്ടോളൻസ് കൂടെ അറിയിപ്പാൻ ആമേൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് And ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. I'm asking them, all the beloved, that I extend my condolences as well. പ്രിയരേ, ഇന്ന് പകൽ നാം ഒരുമിച്ച് കരം കോർത്ത് പിടിച്ച് ചിലർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ സ്വർഗം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ And കൊണ്ടുവരും. when we hold hands and pray for certain people, there will be a breakthrough the Lord will send into those people's lives. യോബ് തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ദൈവം ഭേദം വരുത്തിയെന്നാണ് And the എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. word of God says when Job prayed for his friends, the Lord had changed his situation. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് പകൽ ആർക്കോ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥിതിക്ക് ദൈവം വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പോകുകയാണ്. When you pray in the spirit for people, the Lord is going to give a change to your situation. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയുന്നത് പിശാച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതിനെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആമേൻ ആ വചനം പറയുന്നത് if you pray for your friends, if you pray for them, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പിശാച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ ചിലതിനെ ഇന്ന് പകൽ സ്വർഗ്ഗം ഇരട്ടിയായി മടക്കി തരുവാനിടയായി തീരും. And if you were to pray for your friends, whatever the enemy has stolen from your life, the Lord will return it back to you. കരമുയർത്തി ആർക്കോ വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ pray for somebody. Amen. Hallelujah. ആമേൻ. രോഗത്തിലായിരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് വേണ്ടി, ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് വേണ്ടി, ഫ്രണ്ടിയർ മിഷനിലുള്ള ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽ കരമുയർത്തി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ And പോകുകയാണ്. as we pray for those people who are sick, who may be in the frontier ministry, the Lord is going to strengthen them this morning as we pray for them. Amen. Hallelujah. പൗലോസ് പറയാണ്, തിമോത്തിയോസേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക. And Paul says to Timothy, I pray for you always. പ്രിയരേ, അതാണ് മിനിസ്ട്രിയുടെ ബ്യൂട്ടി. And that is, children of God, that is the beauty of ministry. അതാണ് ശുശ്രൂഷയുടെ സന്തോഷം എന്ന് And പറയുന്നത്. that is what is the joy of doing ministry. ഏറ്റവും കൂടുതൽ
പ്രസംഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസ്റ്റർമാരുള്ള മീറ്റിംഗ് ഒന്നാണ്. And if you ask me which is the hardest place to preach, and I say that it's the place where the most pastors assemble. ഹല്ലേലൂയ. Amen. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർത്തോണം, ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ അനുഗ്രഹം ആ സഭയുടെ മേൽ പകരുമ്പോൾ അതിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗം നൽകും. And when the Son of God preaches and when we receive the word of God, the Lord will certainly bless us as we receive it. So you need some spiritual mentor. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ കരം കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന പോരാളി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി തീരുവാനിടയായി. And if you have a spiritual partner who will stand with you in prayer and praying for different matters, if so, you will be able to become a spiritual warrior. ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടിയിട്ട് സഭയിൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ. And only thing is that by having that friendship, you shouldn't cause division in the church. So തിമോത്തിയോസേ, നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു പൗലോസ് ഉണ്ട്. And Timothy, therefore you have a Paul who prays for you. ബ്രദർ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് ആമേൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിച്ചു. And if there is someone there to pray for you, the Lord will lift you up to the manner which He desires of you to be. So you need some spiritual mentors or somebody praying for you. ആർക്ക് വേണ്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളെ വേണം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. And coming to the second portion, പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ ഇലോക്വൻസ്, നീ നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത്. and that which I remember is not your eloquence in speech. നീ എടുത്ത ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അല്ല എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. And what I remember is not your Bible study that you took. ചർച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ കാര്യങ്ങളല്ല എന്റെ ഓർമ്മ. And it is not your ability in church administration. അതെല്ലാം ദൈവം നൽകുന്ന ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ കൃപകൾ മാത്രം. And all of that is just the grace that the Lord gives. പക്ഷേ അത് നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത നിനക്കുണ്ട്. But you have the responsibility to continue to do it. ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണുനീർ ഓർക്കും. And I remember your tears. ആമേൻ. പ്രിയരേ, ഒരു ദൈവ പൈതൽ നീ ആയിത്തീരേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കണം. And child of God, if you have to become as the Lord desires of you to be, you should have that tearful eyes. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം നമുക്കറിയാം, കണ്ണുനീരിൽ വിതയ്ക്കുന്നത് ആർപ്പോടെ. And we read in the scripture that those who sow in tears shall reap with joy. പ്രിയരേ, ഞാൻ ഒരു വർഷം 100 കൺവെൻഷൻ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. And children of God, I speak at many conventions in India. പക്ഷേ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച് ആണെങ്കിൽ ആമേൻ അതിന്റെ ഔട്ട്കം വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. And if there is a church that prays in tears, then the outcome of those conventions are much different. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡാഡിയോടും മമ്മിയോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പണമല്ല, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരാണ്. And the parents here, let me remind you, it is the greatest gift that you give your children is not the money you give them, but rather the tears that you sow on their behalf. ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാലിലോട്ട് ആമേൻ മുഖമമർത്തി കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അവന്റെ കാലിനെ പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആമേൻ അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതായ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം. And if you cover them with your tears, you will certainly start to see the changes that happen in your child's life. അതൊരു സ്പിരിച്വൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം കൂടെയാണ്. And that is also a spiritual blessing there. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഓർത്ത ദൈവമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. And I thank the Lord for the children of God who remember the ways in which the Lord has led them thus far. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയും അത് കേട്ടു, ഇത്രത്തോളം എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവമേ ഞാൻ ആരാ. And this morning also I heard, Lord, who am I that you have brought me thus far? പ്രിയരേ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. നമ്മളെ കുറിച്ച് പലരും യവനായുസ്സിൽ ശരിയാകത്തില്ലെന്ന് വിധിയെഴുതി മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ സ്വർഗം ആ വിധിയെഴുത്തിനെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ട് നാം അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ ദൈവം നടത്തിയത് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ഓർക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? And how many of us remember with tears the ways in which the Lord has led us when society had said this person is going to become of no good? Hallelujah. Hallelujah. Amen. ഞാൻ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയ
മലയാളി ബിസിനസ്സുകാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. And as I've traveled throughout the world, I've seen many successful business Malayalis. ആമേൻ. നമ്മൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖ്മാരെക്കാൾ ബിസിനസ്സിൽ സക്സസ് ആയ മലയാളി വിശ്വാസികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. And I've seen Malayali businessmen there, believers there who were even more wealthy maybe than the sheikhs there. 4000 പേര് 5000 പേരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വലിയ കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന സഹോദരന്മാർ നമുക്കുണ്ട്. And I have seen brothers there who have employees under them, about 4,000, 5,000 employees. ഞാൻ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് ബി സ്കൂളിലാ പഠിച്ചത്, ഏത് ബിസിനസ് സ്കൂളിലാ പഠിച്ചത്. And I've many times asked them, which business school did you attend, did you study in? ആമേൻ. അവരാരും IIT പഠിച്ചവരല്ല, അവരാരും ബി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരല്ല, MIT ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ല, ഹാർവാർഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ല. അവരെല്ലാം നാട്ടിലെ ഒരു കൊച്ചു SSLC പാസ്സായവരെ. ദൈവത്തിന്റെ കരം അവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി ആനന്ദ തൈലത്തോടെ ദൈവം അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ഇന്ന് പകൽ ആമേൻ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ നന്മയെ തകർത്ത് കളയാൻ, അവനെ തകർത്ത് കളയാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല. And many of these individuals are just, they're not highly graduate, they're rather they just have 10th grade education, but the Lord has blessed them and exalted them in the presence of their enemies. Amen. Hallelujah. ഇന്ന് പകലെ ബ്രദർ നീ ഓർത്തോണം, ആമേൻ, കുറയരുതാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ it's your tears. And if there's something that should not decrease in our lives, it should be our tears. വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, he will never despise the broken hearted. And നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ, തകർന്നും നുറുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ സ്വർഗ്ഗം നിരസിക്കയില്ല. And the Lord does not despise a broken and a contrite heart. Amen. ആമേൻ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയായിരുന്നു. And as I was reading the Gospel of Matthew the other day, യേശു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മൊമെന്റിൽ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും. and if the Lord says something, he does that ministry. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല, and the Son of Man did not come to do ministry, ആമേൻ, അവൻ വന്നത് ശുശ്രൂഷിപ്പാനാണ്. but rather he came to minister, to be ministered unto, but rather to minister to. ആമേൻ. Amen. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് പകൽ പാസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. And if pastor ministers to us, we would understand. പക്ഷേ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് നമ്മെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ. And the Lord came down to earth to minister to us. Hallelujah. Amen. കർത്താവ് നമ്മെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നു. And the Lord has come down here this morning to minister unto us. എത്ര പേര് അതിന്മേൽ ആമേൻ പറയാൻ? And how many of us can say an amen to അവന്റെ that? മുഴുവൻ ഒരു വിടുതൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. അവന്റെ മുഴുവൻ മഹത്വത്തോടു കൂടെ ഇന്ന് പകൽ he comes down to minister to us. And നമുക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ യേശു ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. and this morning the Lord has come down to minister to us in all his glory. ആ യേശുവിനെ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഉയർത്തുകയാണ്. That Jesus I'm lifting up this morning. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ, and to minister to our needs. ആമേൻ. King of Kings, രാജാതി രാജാവ്, കർത്താതി കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. And the King of Kings and the Lord of Lords has come down to our midst to minister to us this morning. Amen. യേശു ഒന്ന് തൊടണമെന്ന് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? And how many of us desire the Lord may touch us this morning? നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്മേൽ കർത്താവ് ഇടപെടണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അതിന്മേൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. And if you desire the Lord may minister to you, and if so, the Lord has come down here to minister to you this morning. ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രദർ, യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കാൻ. The Lord said, I did not come to be ministered unto, but rather to minister to you. അടുത്ത പോർഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. And the next portion, listen carefully. വഴിയരികെ ഇരുന്ന് ഒരുത്തൻ നിലവിളിക്കുക. And there is one man on the wayside crying out. അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, യേശുവേ നിനക്ക് എന്നോട് കരുണ തോന്നണം. And he said, Son of David, have mercy upon me. വചനം പറയുന്നത് ആമേൻ, അവൻ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. And the word of God says he started to cry out. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന യേശു അവിടെ നിന്നു. And the next verse says Jesus stood. ബ്രദർ, അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് നിനക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? And dear brother, do you get a message from that? സിസ്റ്റർ, ഇന്ന് പകൽ ഒരു മെസ്സേജ് നിനക്ക് And കിട്ടുന്നുണ്ടോ? sister, do you get a message from that this morning? If you are ready to call upon the name of Jesus, he will stop where he is and he will come down and he will minister to you. Amen. Hallelujah. ബ്രദറെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ആമേൻ നിന്റെ വിഷയത്തിന് മേൽ ഇടപെടാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും if you look unto Jesus and cry unto him, അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇന്ന് പകൽ നിലവിളിച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗം അതിന്മേൽ നിലവിളിക്ക് മറുപടി നൽകുമെന്ന് അനുഭവിച്ചുള്ള ദൈവമക്കൾ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു മഹത്വം കൊടുക്കും. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
And യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിളിക്കുക. പ്രിയരെ, ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല. And children of God, there is no issue that the Lord cannot handle. അതിന്മേൽ എത്ര പേര് ആമേൻ പറയും? And how many of us can say an amen to that? Yes, you are able to do that. കർത്താവേ, you are able to handle that problem. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉറപ്പുള്ള ദൈവമക്കള്, ആമേൻ, വിശ്വാസം അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. And you should have confidence in the Lord's ability if you're saying that. So that is one of the resources of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറവയുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം faith in the ability of Christ. Amen. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഴിവിനകത്ത് എന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ. And the confidence in the ability of Christ to forgive my sins. എന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ രക്തത്തിന് കഴിയുമെന്ന്. And that the blood of Jesus can cleanse me of my sin. ഉറപ്പുള്ള സമയത്താണ് അവന്റെ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. And it is when we have that confidence that we trust in His blood. ഡോക്ടർമാർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രോഗത്തിന്റെ മേൽ, And upon those days, sickness, the doctor said there's no hope. യേശുവിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വന്നാൽ, And when the hand of Jesus comes down upon it, പിന്നീട് ആ രോഗം അവിടെ നിൽക്കാതെ and that sickness will not stay there anymore. എന്നേക്കുമായി നിന്നെ ഫ്രീ ആക്കാൻ കഴിവുള്ള യേശുവിന്റെ കരത്തിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നെന്ന്. And let's call upon the name of the Lord this morning. Amen. റെയ്നഡ് ബോങ്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ 2 ദിവസം ഞാൻ റെയ്നഡ് ബോങ്കയുടെ കൂടെ കൊച്ചിയിലെ And മിനിസ്ട്രിയിലുണ്ട്. when Raymond Bonke was in Kochi, when he came to minister, I was there for 2 days with him. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ തലമുറയിലെ സൗഖ്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് ദൈവം നിറച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് റെയ്നഡ് ബോങ്കെ. And Raymond Bonke is one of the individuals the Lord has blessed with the spiritual ministry of healing. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജർമ്മൻ കലർന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ധാരാളം സീഡികളും ടേപ്പുകളും ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And I was watching in preparation for the translation many of his tapes so that I could understand his German accent. പ്രിയരെ, ആഫ്രിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു മാനിപ്പുലേഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെ പറയാം, ആമേൻ, അപ്പോസ്തലിക കാലം അവിടെ ആവർത്തിച്ചു. And the apostolic times are being reiterated or being shown again in his ministry in Africa. ആമേൻ. ആ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, I think it's in the YouTube, അല്ലേ? Amen. I think it's in the YouTube. Amen. എനിക്കൊരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റില് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ലീഡി എന്ന പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ IPC പാസ്റ്ററൊക്കെയാണ്, എന്നാലും ശരി ഇന്ന് രാത്രി മുടന്തൻ എഴുന്നേറ്റ് ചാടിയാൽ കണ്ണുകൊട്ടം സൗഖ്യമായാൽ ഞാൻ ഈ നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളും. And I told the pastor who was leading the ministry that even though an IPC pastor, if they're sick or being healed here, I'm going to roll around in this place in joy. കാരണം ആഫ്രിക്കയിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. Because I'm standing alongside with him after seeing what the Lord had done through him in Africa. പക്ഷേ കേരളമല്ലേ എനിക്ക് ഉരുളേണ്ടി വന്നില്ല. But because it was Kerala, I didn't have the opportunity to roll. Amen. വിശുദ്ധ തോമസ് അങ്ങോട്ട് വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, ആമേൻ, കൈ കിട്ടാലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ. And it is because St. Thomas came to India. It's probably that's why we are followers of doubting Thomas. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഗ്രേപ്സിനൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ട്, അച്ഛൻ വീഴുന്ന കണ്ടെന്നൊക്കെ. And Grayson makes fun of me by saying he has seen people fall. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പവർ കോൺഫറൻസിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവശക്തി കൊണ്ട് എനിക്ക് സംഗതിയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. And certain things happened to me because the power of God that worked in that place. പ്രിയരെ, നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ടോ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ UP-യിലും പിന്നെ ബീഹാറിലും അല്ലേ പാസ്റ്ററെ, അവിടുന്ന് റെയ്നാഡ് ബോങ്കെ ഒന്നും വരണ്ട, വൈവാവിന്ന് 6 months ട്രെയിനിങ് ഉള്ള ഒരു കാലൂറാം ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. And many times in North India we see, it doesn't have to be Reinhard Bonke, but just people who just graduated from high school or from Bible college. They go there and minister. We see miracles take place there. പ്രിയരെ, ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഷൻ വാരണാസിയിലുണ്ട്, UP വാരണാസി. And in Varanasi in Uttar Pradesh we have a ministry that we're directly involved with. ഒരു ഡീമിന്നുകാരനും PhD കാരനും ആമേൻ ഒരു ബാച്ചലർ ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് പോലും അവിടെ നിന്ന്. And there is no even people with doctorates or even bachelor's degrees from Bible colleges there. പ്രിയരെ, അവിടെ ആകെയുള്ളത് വൈവാമിന്ന് 6 months ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയവനാ. പക്ഷേ അവൻ ചെന്നിരുന്ന സ്വോത്രം പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതം വിടുന്നു. But there are only ministers there who have received only 6 months formal training. But when that people go there and minister, there's miracles that take place. 3 മാസം മുമ്പ് ഒരു റിപ്പോർട്ട്
എനിക്ക് മെയിൽ കിട്ടി. And in the mail I got about 3 months ago, I got this report. ആ ചെറിയ ചർച്ചിലുള്ള അതിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പാമ്പ് കടിച്ച് അവർ മരിക്കാറായി. And the snake had bit a lady near the church and she was about to die. 100 കിലോമീറ്റർ കടന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുള്ളൂ. And there's only a hospital about 100 kilometers away. നമ്മുടെ കാലൂറാമിന്റെ അടുക്കൽ ഈ മരിച്ച സ്ത്രീയെയും കൊണ്ട് ആളുകൾ ഓടി. And people took this lady to this brother named Kaluram. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് And he did not know what to do. പുള്ളി ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്തു, 5-6 പാട്ടങ്ങ്. And he did one thing, he just sang 4 or 5 songs. മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ എഴുതിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു 5-6 പാട്ട് ഹിന്ദിയിലാണ്. And he sang ഭോജ്പൂരിയിൽ 5-6 പാട്ടൊക്കെ പാടി. And he sang in the language about 4 or 5 songs. ഏഴാമത്തെ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ സ്ത്രീ തന്നിരുന്നു. And by the 7th song they saw that lady rise up. Amen. പാട്ട് പോയിട്ട് ഇടിച്ചു കുത്തി ആമേൻ സ്വതന്ത്രം ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഒരു വിടുതലും നടക്കാത്തപ്പോൾ ആമേൻ that simple faith. And the simple ലളിതമായ വിശ്വാസം. Focusing upon Jesus. യേശുവിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി ഹൃദയം പൊടിഞ്ഞിന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ വിഷയത്തിന് മേലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുറിക്കകത്ത് സഭയെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ വ്യാപാരം ഇന്ന് പകലുണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. And if you by simple faith ask for the Lord, praise the Lord, there will be miracles that take place in your life. Call upon the name of Jesus. Amen. ഇന്ന് പകലൊന്ന് വിളിച്ചു പറ, കർത്താവേ സൗഖ്യമാക്കാതെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കരുത്, മറുപടി വരാതെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കരുത്. ഇന്ന് പകൽ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, and this morning if you pray, Lord, let me not rise up without giving me that healing, that deliverance I need in my life. നീ ഭാരപ്പെട്ടാൽ ഇന്ന് പകൽ ടെൻഷനോട് എഴുന്നേൽക്കരുത്. And this morning if you're worried about your children, not rise up in tension. ഞാനിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് പൊതി. And as I'm speaking here, cover that child with tears. ആമേൻ. ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞാൽ, and if you cover that child with tears, അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി കൊണ്ട്, and by the power of God that works in that child's life, എത്ര കടുത്ത കെട്ടുകൾ കെട്ടിയാലും ഇന്ന് പകൽ അവനെ പൊട്ടിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ദൈവശക്തി അവന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കും. and no matter how much the enemy may bind that child, the power of God will come down to break those bonds. Amen. വചനം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്, he will never despise the broken and contrite in heart. Amen. Hallelujah. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ ഒരുത്തനെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. And the Lord will not despise the broken and a contrite heart. ഒരു മനുഷ്യൻ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ്, ജീസസ് സൺ ഓഫ് ഡേവിഡ്, യേശുവേ ദാവീദ് പുത്ര. ആമേൻ. അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ 5 പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല. And this person was crying out to the Lord Jesus, calling him son of David, not for money. എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു ദൂത് പറയാം. But let me tell you, the counsel of the Holy Spirit of God is saying to me this morning, ചലിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ കണ്ണുനീരാണ്. and it is your tears that cause the Lord to move. ആമേൻ. പുതിയ നിയമത്തിൽ പലയിടത്തും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ജീസസ് വാസ് മൂവ്ഡ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ. And in യേശു മനസ്സലിഞ്ഞെന്നാണ് മലയാളം. യേശു മനസ്സലിഞ്ഞെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ. പക്ഷേ ആമേൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജീസസ് വാസ് മൂവ്ഡ്. Amen. ആമേൻ. യേശുവിനെ ചലിപ്പിച്ചത്, and what moved Jesus, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് യേശു ആരാന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. and one was that they recognized who Jesus was. യേശു അതിശയിച്ചു പോയി. 3 വർഷമായിട്ട് യേശു യെരുശലേമിൽ മിനിസ്ട്രി. And Jesus been ministering for 3 years in Jerusalem, and he was amazed. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് യേശു മിനിസ്ട്രി ചെയ്തു. And he was ministering in the temple at Jerusalem. അവിടെയുള്ള ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അവൻ മറിയയുടെ മോനാണ്. And the high priest there said he's Mary's son. പക്ഷേ പുറത്തെ കണ്ണടഞ്ഞു പോയി ഒരുത്തന്റെ, but the one whose outer eyes were closed, അകത്തെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ and when his inner eyes were open, അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, ഇത് മറ്റാരുമല്ല, ഇത് ദാവീദ് പുത്രൻ, he's the Messiah. and he's nobody else other than the Messiah, the son of David. Amen. മാനിപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു സ്തോത്രം പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. And I have seen people manipulate praises from people. Okay, hallelujah. ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെ വാചകം കൊണ്ടൊന്നും സ്തോത്രം And പറയുന്നത്. just because of my words do not praise God. Worship is worship. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അകത്തെ മനസ്സ് കണ്ണു തുറന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മഹത്വം കണ്ടാൽ, and if you see the glory of the Lord Jesus Christ to come down into our midst this morning, ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവന്റെ മഹത്വം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദൈവമൈതലിനും, and no child of God who's seen his glory, അവൻ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവനോടൊരു ദൂതി ഞാൻ പറയാം. and they become silent. അവന്റെ മഹത്വത്തിനനുസരിച്ച് സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ മുദ്രകൾ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. പിശാച് നാളുകളായി മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിലത് ഇന്ന് പകൽ പൊട്ടി മാറാൻ കഴിയുന്ന ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും. And the power of God will work such that whatever bonds the enemy has placed or seals he has placed will be broken by the power of the Lord Jesus Christ. കർത്താവിന് കരമടിച്ച് ഒരു ആരാധന കൊടുത്താൽ Worship God this morning. Amen. സന്തോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ Hallelujah. Amen. Let's give glory unto the Lord this morning. ഈ
സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ലേഖനങ്ങളിലുണ്ട്. And in the epistles, there's times when Paul prays for the church. അത് തന്നെ വലിയൊരു പഠിക്കാനുള്ള വിഷയം. And that in of itself is a great topic to study. പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് വീസ കിട്ടണമെന്നല്ല. And Paul does not pray for them to get a visa. സൗഖ്യം കൊടുക്കണമെന്നല്ല. Nor for healing. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് അവർക്ക്. And so that they may get the revelation of Jesus Christ. Give them the wisdom and understanding of revelation. Amen. Hallelujah. കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും revelation അവന് കൊടുക്കണം. And give them the revelation and the wisdom and the understanding of the Lord Jesus Christ. അത് കിട്ടിയ ഒരുത്തനെ ആപത്തിനോ വാളിനോ കഷ്ടതയ്ക്കോ ആമേൻ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ക്രിസ്തുവേശുവുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബന്ധം അവനുണ്ടാകും. And that person will have such a relationship that nothing in this world can separate him from the love of Christ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർ പറയുന്നത് Christianity is not a religion but it's a relationship. And that's why the saints of God say it is Christian is not a religion but rather a relationship. പ്രിയരെ റിലീജിയൻ ആഘോഷിക്കാൻ വരുന്ന സൺഡേ ക്രിസ്ത്യനെ കണ്ട് നമ്മൾ മടുക്കുന്നു. And many times we are fed up by seeing Sunday Christians. They are coming to celebrate religion. അവർക്ക് രണ്ട് പാട്ട് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അവർ വീട്ടിൽ പോകും. പക്ഷേ ആ റിലേഷൻ ഉള്ള ഒരാളുണ്ടല്ലോ. And if there's the one person who has the relationship with Christ. ആ ബന്ധമുള്ള ഒരാളിന്റെ സ്തോത്രം കണ്ടാൽ അറിയാം. And you can recognize that അയാളുടെ കൈയടി കണ്ടാൽ അറിയാം. by their clapping of the hands. Relationship. And that is the sound of the relationship they have with the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ revelatory knowledge ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ വെളിപ്പാടിന്റെ ആ ശക്തി ഇന്ന് പകൽ വ്യാപരിക്കണം. And let that revelatory knowledge work in our midst. I'm going to close. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം മറക്ക്. And forget everything else during this time of worship. You need to receive a revelatory knowledge. ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു ആരാണെന്നുള്ളതിന്റെ വലിപ്പം ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറകളും മാറണം. And we have to have that revelation as to who Jesus Christ is. തിയോളജിന് അറിയാൻ വയ്യാത്തത്, ഹൈഫ്രീസിന് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് ഒരു കോമണറായ പത്രോസിന് വെളിപ്പെട്ടപ്പോ യേശു പറഞ്ഞു yes good brother. And what was not revealed to the theologians when it was revealed to Peter, he said good brother. The Lord said good brother. യേശു പറഞ്ഞത് it's revealed unto you. നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. And it has been revealed unto you is what the Lord said to Peter. ആമേൻ. യെരൂശലേമിലുള്ള ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു വെളിപ്പാട് വഴിയരികിയിരുന്ന ബർത്തിമായി എന്ന കുരുടന് ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ വലിപ്പം കാണാൻ കഴിയും. And if our inner eyes are open, then we can see who the greatness of the Lord Jesus Christ, just as was revealed to blind Bartimaeus. ഇന്ന് പകല് ആമേൻ പുറമേയുള്ള കണ്ണൊക്കെ തുറന്നിരുന്നാലും അകത്തേക്കുള്ള കണ്ണ് തുറന്ന് ആമേൻ തിരമാലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ചവിട്ടി നടന്നു വരുന്ന യേശുവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രിയരെ നിന്നെ അതിന് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ അക്കരെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവശക്തി. And the power of God is working such that if your inner eyes were open and can see the Lord coming to you walking on water. Amen. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ കണ്ണ് നനയാതെ എഴുന്നേൽക്കരുത്. And brother, do not get up without tears in your eyes. ആമേൻ. ദൈവമക്കളായി തീർന്നതിൽ നന്ദി എത്ര പേർ. And how many of us have a thankful heart that we have become children of God? എല്ലാ ബാക്കി കാര്യവും ഒക്കെ ആമേൻ സ്വിസ് ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന പൈസയുടെ കാര്യവും നമുക്ക് and forget everything else. അത് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ഒക്കെ ഇല്ലേ. And doesn't Donald Trump have more than what we have? പ്രിയരെ അതൊന്നും നോക്കിയല്ല നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. എന്നിന്ന് പകൽക്കാലം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തോളൂ. And let us recognize that the Father God has given us such a great privilege to be called children of God. Therefore, let us give thanks with a grateful heart. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറുപടി തരാത്തതിനാൽ എത്ര പേർക്ക് നന്ദി. And how many of us are thankful because the Lord does not answer every one of our prayers. ആമേൻ. നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറുപടി തരാൻ കർത്താവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. And it is difficult for the Lord to give us an answer when we ask of Him. പക്ഷേ കർത്താവിന് നമുക്ക് മറുപടി തരുന്നതിനേക്കാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന വലിയ. But the Lord desires that we reach heaven more than that He give us an answer to our earthly prayers. പകൽക്കാലം നീ കുഞ്ഞിനെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് പൊതി. And therefore this morning cover your children with tears. കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് And cover your son with tears. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് പൊതി. Cover that prayer matter of yours with tears. ഇന്ന് പകൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നയാളായി തീരണം. And this morning become the individual the Lord desires you to be. So let me come to the third point. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഞാൻ വചനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. Amen. Verse 6 ആറാമത്തെ വാക്യം. Verse 6. ആമേൻ. 2 തിമോഥെയോസ് 1:6. 2 Timothy 1:6. Brother read that verse 6.
you need to rekindle. Amen.